ವಸೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದರ 25ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಯು ಅರ್ಣಸ್ವರ್ಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟ್ ಹಾಲ್, ದತ್ತಾನಿ ಮಾಲ್, ವಸೈ ಪಶ್ಚಿಮ ಇಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 ರವಿವಾರದಂದು ಸಂಜೆ 5ಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಸೈಟಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಠೇವಣಿದಾರರು, ಷೇರುದಾರರು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು, ವಸೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಿಎ ರಮೇಶ್ ಪ್ರಭು ಕಾರ್ಯಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಸಮುದಾಯದ ಜನರ ಆರ್ಥಿಕ ಸುದೃಢತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತನ್ನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಚ್ಯುತಿ ಬರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ನೀತಿಯ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸುದೃಢವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. आज़ादी का अमृत पर्व और सहकार का शताब्दी पर्व दोनों अभी संपन्न हुआ है. इस अमृत पर्व में हमारे स्वर्णिम पर्व आ चुका है, क्योंकि बहुत संतोष की विषय, बहुत खुशी की बात है. एक तो प्रभु साहब हमारे बीच है और इतने सारे सदस्यगण यहाँ मौजूद है, तो ये हम मानते हैं कि हमारा स्वर्णिम काल है. 57% लोग बड़े बैंकों में नहीं पहुँच सकते, इसीलिए सहकारी संस्था की ज़रूरत बहुत है. इसलिए हमारा प्रयास रहेगा, ये हमारा संकल्प रहेगा, जो भी मध्यम वर्गीय है, जो भी निम्न वर्गीय है, जो बड़े बैंकों में नहीं जा सकते, बट उनमें से जोश है कि अभिवृद्धि की, समृद्धि की, उनको हम सहायता करें. बट आप जानते हैं हमें एक सिक्योरिटी भी ज़रूरत होती है, बट उसमें अलग अलग ऋण का स्कीम है. उस स्कीम से हम उसे ऋण प्रदान करते हैं. उसमें हमारे बुक में सब अलग अलग ऋण के स्कीम लिखा हुआ है. और हमारे प्रभु साहब ने जो सुझाव दिया है, उस सुझाव का जल्द से जल्द उस पर हम विमर्श करेंगे और उनसे भी चर्चा करेंगे किस तरह हम उसको प्रकल्प में ला सकते हैं. और ये बहुत ही अच्छा परियोजना है. और मैं सोच ही रहा था कि कुछ हाउसिंग गृह निर्माण क्षेत्र में ही हमारा अभिवृद्धि का शक्यता है. इस 25वें वर्ष में आपका पद संस्था एक मजबूत बुनियाद पर टिकी है. बस हमें 25 वर्ष में सिर्फ बुनियादी डालें. और प्रभु साहब ने कहा अब हम बहुमंजिले इमारतें बना सकते. हमने और कुछ नहीं किया, ये बुनियादी बनाया. मैं जानता हूँ कि हमने बहुत बड़ा उपलब्धि नहीं की है. 25 साल में 25 करोड़ बिजनेस इज़ नॉट अ ग्रेट अचीवमेंट, बट बुनियाद इतना मजबूत है. इससे आगे आप कितने भी उसे बहुमंजिले इमारतें बना सकते हैं. और कर्नाटक भवन ज़रूर बन सकता है, जिसका मेजर फाइनेंस हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डिपॉजिट्स बहुत आते हैं, लोन्स बहुत कम जाते. 50वें साल में यानी गोल्डन जुबिली ईयर, स्वर्णिम महोत्सव में 100 करोड़ 100 करोड़ के डिपॉजिट हम जरूर पाएंगे और हर तरीके से और इस संस्था मजबूत हो जाएगी. 25ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಯು ಶ್ರೀಮತಿ ಚಿತ್ರಾ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಜತ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದ ಉಪ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪಾಂಡು ಎಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗೌರವ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಒಪಿ ಪೂಜಾರಿ, ಗೌರವ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳಾ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಸಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪಿಕೆ ಪಾನಸ್ಕರ್, ಸಿಎ ರಮೇಶ್ ಪ್ರಭು, ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳಾದ ಮುಕುಂದ್ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕರ್ನೂರು ಶಂಕರಾಳ್ವ, ದೇವೇಂದ್ರ ಬಿ ಬುನ್ನನ್, ರಮಾನಂದ್ ಯು ಆಚಾರ್ಯ, ಶಶಿಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಂತಿ ಎಸ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಇಒ ರಮೇಶ್ ಶಿರೋಳೆ ಇವರುಗಳ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಸ್ಥಾಪಕ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಮುಕುಂದ್ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣದ ಮೂಲಕ ಸರ್ವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರೆ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗೌರವ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಒಪಿ ಪೂಜಾರಿಯವರು ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ ಕರ್ನೂರು ಶಂಕರ್ ಆಳ್ವ ಇವರು 2021-22ರ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ ದೇವೇಂದ್ರ ಬಿ ಬುಣ್ಣನ್ ಇವರು ಧನ್ಯವಾದಗೈದರು. ಗೌರವ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳಾ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಯವ್ಯಯ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದ ಸದಸ್ಯರು ಅನುಮೋದಿಸಿದರು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ವಸೈ ವಿರಾರ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಸಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಸೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಸೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾದ ಸಿಎ ರಮೇಶ್ ಪ್ರಭು, ತಾನೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಪಿಕೆ ಪಾನಸ್ಕರ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಸೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸೊಸೈಟಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪಾಂಡು ಎಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. First of all, I thanks the Board of Directors, advisor and staff for inviting me on this beautiful occasion of the Silver Jubilee of the Karnataka Cooperative Credit Society Limited. आज कोऑपरेटिव में महाराष्ट्र जो है 1 नंबर पर है और उसमें महाराष्ट्र में वसे ये भी कोऑपरेटिव में बहुत सालों से मैं बोलता हूँ 1 नंबर पर होगा. विदर्भ पश्चिम महाराष्ट्र में बहुत बड़ी संस्था है, लेकिन ईमानदारी में काम करने के लिए 1-2 संस्था ने किया कुछ गड़बड़, लेकिन ईमानदारी से संस्था 25-25, 50-50, 75 ईयर्स चलाने में वसई का बहुत बड़ा हाथ है. और इसमें आज एक कर्नाटक संघ का कर्नाटक कोऑपरेटिव का भी नाम इसमें इन्वॉल्व हो गया है. आज एक कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी हो या बैंक हो, इसमें काम करना एक बहुत मुश्किल काम रहता है. आजकल जरा गलती हो गया, इधर एक अच्छी बात हो गई कि आज जो शेयर होल्डर्स इधर बैठे हैं उन्होंने एक सवाल नहीं पूछा. कुछ इधर जो चेयरमैन बैठे वो बोल रहे थे कि कुछ बोलो, लेकिन कोई, क्योंकि उनको बैंक के ऊपर विश्वास है. आप किसी और एजीएम में जाओगे तो उधर आपको मिलेगा माइक खींचने तक का सिचुएशन आता है, इतना झगड़ा होता है, ये होता है. तो इधर ऐसा कुछ नहीं, एक अच्छा माहौल है. इसके वजह से ये बैंक और आगे जाएगा, इसका मुझे विश्वास है. और अगले 25 ने 50 सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, प्लेटिनम जुबली, ये बैंक का बहुत बड़ा ब्रांचेस हो. आज डिस्ट्रिक्ट में इसके लिए आज ये ठहराव किया कि डिस्ट्रिक्ट में इसमें ब्रांचेस ओपन करने के लिए, कल पूरे स्टेट में हो, इंटर स्टेट हो, ऐसी शुभकामनाएं मैं व्यक्त करता हूँ. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलना चाहता हूँ कि आज का कार्यक्रम इतना अच्छा किया कि सिल्वर जुबली बोल के इनका बोर्ड का जरूरत नहीं है, वैसे ही मालूम पड़ता है कि सिल्वर जुबली है. 2 साल अपना वैसे ही चला गया, आपको मालूम है कोविड की वजह से, फिर भी 11% दिया ये लोगों ने. ये अपना आप में एक बड़ा साधना है सच्ची. आगे का साल में और भी अच्छा काम करना चाहिए ये लोग, अच्छा रिजल्ट आना चाहिए. नंबर 1 इंडिया का नंबर 1 क्रेडिट सोसायटी होना चाहिए. बस इतना ही बोलता हूँ. मला सांगताना अतिशय आनंद होतो आहे की आता कर्नाटक क्रेडिट सोसायटी आपले रौम्य महोत्सव वर्ष साजरा करीत आहे. कर्नाटक क्रेडिट सोसायटीला स्थापन करण्यात श्री रमेश प्रभू यांचे मोलचे वाटा आहे. त्यांनी वसई कर्नाटक ऑफिस बेरर संघाचे पदाधिकारी त्यावेळी यांचेसुद्धा योगदान लाभले आहे. अजून श्रीयुता रमेश प्रभू यांचे अजूनपर्यंत वेळोवेळी संस्थेला मार्गदर्शन लाभत आहे. मला इथे मुद्दाम कौतुकाने सांगावंसं वाटतो की चेअरमॅन, व्हाईस चेअरमॅन, सेक्रेटरी व संचालक सदस्य कुठलेही स्वार्थ न ठेवता निस्वार्थपणे सेवा करीत आहे. आपली ही संस्था गंभीर असा पायावर उभी असल्यामुळे दिवसांदिवसा चांगले व प्रगतिशील याचकडे वाटचाल करत आहे. सहकार्याची भावनेने तळागाळातील लोकांना उत्तम सेवा प्रदान करून सर्व प्रकारचे कर्ज व ठेवी सोयी उपलब्ध केले आहेत. करोनाच्या काळात सुद्धा आपल्या संस्थेने उत्तम कार्य करत सर्व सभासदांना लाभांश दिले आहे. इतर सहकार्य सोसायटीकडून तो देऊ केले नाही या अभिमानाची बाब आहे. संस्थेला सतत 4 वर्षापासून लेख परीक्षकात A वर्ग प्राप्त होत आहे.
आपले ही संस्था असेच पुढे येणाऱ्या काळात सुद्धा चांगली प्रगती करून शताब्दी महोत्सव वर्षाकडे वाटचाल करणारा असा माझी सदिच्छा व हार्दिक शुभेच्छा देऊन माझे 2 शब्द थांबवितो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय कर्नाटक. आजचा रौप्य महोत्सव हा आपल्या पतसंस्थेचे सभासद आणि सर्व संचालक आणि सहकार क्षेत्र याच्या दृष्टीनं फार मोठा उत्सव आहे. कारण एखाद्या संस्थेला 25 वर्ष पूर्ण होणे याच्या पाठीमागं त्या संस्थेचे असणारे सर्व संचालक मंडळ, संस्थेचे पदाधिकारी, कर्मचारी वृंद, त्याचबरोबर संस्थेचे मार्गदर्शक यांची त्यागाची भूमिका आणि तपस्या हे आपल्याला या ठिकाणी नमूद करावीशी वाटते. आणि त्यामुळे या सर्व विद्यमान संचालक मंडळ आणि त्यांचे असणारे मार्गदर्शक, मुख्य प्रवर्तक या सर्वांसाठी या ठिकाणी आपण टाळ्या वाजवून त्यांचं या ठिकाणी आभार व्यक्त करावेत. एकंदरीत तुम्ही बघितलं तर ऑल ओव्हर इंडियामध्ये साधारणपणे 6.5 लाख सहकारी संस्था आहेत आणि ह्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या सहकारी संस्था आहेत. महाराष्ट्रामध्ये जर तुम्ही बघितलं तर या ठिकाणी 2 लाखापेक्षा जास्त सहकारी संस्था आहेत आणि त्याच्यामध्ये जवळजवळ 70% संस्था या सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत आणि त्यांचं मार्गदर्शन करण्याचं काम रमेश प्रभू साहेब करतात. म्हणजे जवळजवळ 75% ते 80% या कोऑपरेटिव्ह सेक्टरमधल्या सोसायट्यांचे मार्गदर्शक हे रमेश प्रभू सर आहेत. ते स्वतः CA पण आहेत. आणि बाकीच्या राहिलेल्या 30% सहकार खाते यंत्रणा काम करते आणि आम्ही काम करतो. म्हणजे आमच्यापेक्षा काम त्यांचं मोठं आहे हे या ठिकाणी नमूद करावं असं वाटतं. मग या एकंदरीत आपण महाराष्ट्रामध्ये ज्या 2 लाखापेक्षा जास्त सहकारी संस्था आहेत त्यामध्ये सहकारी पतसंस्थांची संख्या ही 19,998 आहे. या पतसंस्थामध्ये ठेवी 75,000 करोडपेक्षा जास्त ठेवी आहेत आणि तेवढ्या मोठ्या प्रमाणात त्याचं कर्ज वाटपही आहे. त्याचबरोबर तुम्ही फक्त या ठाणे जिल्ह्याचा, पालघर जिल्ह्याचा विचार केला, फक्त वसईचा विचार केला तर वसईमध्ये 80 सहकारी पतसंस्था आहेत आणि 80 सहकारी पतसंस्थांमध्ये आपली कर्नाटका कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी ही त्या ठिकाणी असणारा पारदर्शक कारभार आणि त्याचबरोबर संस्थेची असणारी त्या ठिकाणी वाढ या बाबतीमध्ये त्या ठिकाणी पहिल्या टॉपच्या 5 पतसंस्थांमध्ये आहेत. म्हणजे अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं काम करणारी ही सहकारी पतसंस्था आणि भविष्य काळामध्ये या संस्थेमध्ये असणारी काटकसर, पारदर्शकता, सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे या संस्थेचे जे चेअरमन आहेत हे मुळात अकाउंटन्सीचे प्रोफेसर आहेत. त्यामुळं तुमच्या संस्थेचं अकाउंटिंग त्याचबरोबर तुमचं ऑडिटिंग याच्या बाबतीमध्ये अत्यंत काटेकोरपणा आणि शिस्तबद्ध पद्धतीनं कामकाज केलं जातं. ही आपल्या सर्वांच्या दृष्टीनं एक वैभवाची गोष्ट आहे. जो शेअर आहे, मी बसल्या बसल्या कॅल्क्युलेटरवरती तेच करत होतो, आपल्या एका शेअरची किंमत आहे 100 रुपये, परंतु आज आपल्या शेअरची मार्केट व्हॅल्यू 222 रुपये 96 पैसे आहे. म्हणजे आपला शेअर जवळजवळ 125% जास्त त्याचं मूल्य वाढलेलं आहे. आणि त्यामुळं आपली सहकारी पतसंस्था कर्नाटका कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी ही इकॉनॉमिकलदृष्ट्या स्ट्रॉंग आहे. त्याचबरोबर सर्वांना सर्व्हिस देण्यामध्ये त्या ठिकाणी यशस्वी झालेली आहे. एकंदरीत जर कोरोना कालावधीमध्ये जर तुम्ही बघितलं तर अनेक बँकांनी सुद्धा डिव्हिडंड दिलेला नाही. मोठमोठ्या बँकांच्याकडनं सुद्धा डिव्हिडंड अजून आलेलं नाही, परंतु आपल्या पतसंस्थेने या कोरोना परिस्थितीमध्ये डिव्हिडंड 11% दिलेला आहे. ही कौतुकास्पद बाब आहे. आपल्याकडून सर्व सभासदांकडून अजून पाहिजे त्या प्रमाणामध्ये संस्थेची डिपॉझिट, कासा डिपॉझिट याची ग्रोथ होत नाही. त्याचबरोबर ओन फंड्स याची ग्रोथ होत नाही. त्यामुळं जास्तीत जास्त सभासदांनी या पतसंस्थेशी व्यवहार करावेत, संस्थेची डेव्हलपमेंट करावी आणि संस्थेच्या डेव्हलपमेंटबरोबर सर्व सभासदांची डेव्हलपमेंट करून घ्यावी असं मी या ठिकाणी नमूद करू इच्छितो. आणि या ठिकाणी मी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय सहकार, जय कर्नाटका. ಇದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿ 25 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 25 ಕರೋಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಮಾಂಡೆಬಲ್. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಒಂದು ವಿತ್ ಯುವರ್ ಆಲ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್, ವಿತ್ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು
ಹೌಸಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪಾನಸ್ಕರ್ ಹೇಳಿದರು, ನಾನು ಹೌಸಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುತ್ವ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಬೈ ಗ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಅನ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ, ನನಗೆ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಸಹ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ 3 ದಿನ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಒಂದು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2012. ಸೊ ನನಗೆ ಹೌಸಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಹೌಸಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ सहकार्य ಮಾಡ್ಬೋದು. हम लोग एक डिपॉजिट स्कीम ये सिल्वर जुबली के नाम से कर सकते हैं, जिसमें डेली डिपॉजिट कर सकते हैं, मंथली डिपॉजिट कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं आरडी, या साल में एक बार उनको पैसा डालना है तो वो भी डाल सकते हैं. 50 लोग, मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, 25 है, 25 लोग 25 साल का सिल्वर जुबली, 25 लोग भी ऐसे डिपॉजिट में भाग लेते हैं या 50 लोग डिपॉजिट में भाग लेते हैं, तो मुझे लगता है 25 लोग या 50 लोग उनके लिए हम कोई भी एक डेवलपर के साथ हम डिस्कस कर सकते हैं, जो कि प्रवीण शेट्टी जी हमें बहुत मदद करेंगे. और उनके साथ हम बोल सकते हैं हमारा ये ग्रुप हाउसिंग है जो कर्नाटका भवन के लिए है, और हमारा कम्युनिटी हॉल उधर होगा और 25 या 50 लोगों का घर होगा. इस तरह का एक संकल्पन हम करते हैं, तो मुझे लगता है आने वाला 5 साल या 10 साल का यदि हम ये भूमिका रखते हैं, तो मुझे लगता है एक कर्नाटक में या वसई में कर्नाटका भवन बन सकता है, हमारा कम्युनिटी हॉल बन सकता है, क्योंकि आज हम आर्थिक से सक्षम हैं. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ ದೈವಾಧೀನರಾದ ಮಾಜಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕುಟುಂಬಿಕರನ್ನು ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು, ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೌಕರ ವೃಂದದವರನ್ನು, ಕಮಿಷನ್ ಏಜೆಂಟರನ್ನು ಹಾಗೂ ಇತರ ಮಹನೀಯರನ್ನು ರಜತ ಸಂಭ್ರಮದ ಶುಭ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ವಸೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಗೌರವ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುತ್ತೆತ್ತೂರು ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.